أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Muhterem kardeşler, Ramazan aylarımız mübarek olsun. Şu Ramazan aylarında doğan cemaat günlerimiz mübarek olsun. Allah Teala ibadetlerimizi kabul eylesin. Günahlarımızı affet olsun. Allah Teala gelen her bir hamd senelerinde sana erişip, her bir salavat şeriflerimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruh şeriflerine erişip nasip olsun. Muhterem kardeşler, Ramazan ayında şimdi bizim işten ikisi divetsen de olan şolay bütünde onun da kaldı. Şolay etip aylarımız bittik de kamşıma göre de hayırlı matuluk ibadetler bilen inşallah şu aylarımızı tercihleri Allah Teala bizge nasip edip olsaydı. Elbette durmuş buğaç türlüsü olan sınavları da sınavlar kiledeki de her bir sınavda neden balasını bitirir için biriler. Elbette ola üzerine göre bir kişilerin günahlarına kefaret olan sınavlarda ona göre Ramazan aylarımız bizden indi şistaftırığa nasip etseydi. Şu günahlarımızdan. Bunun için de Ayşe anamız radıyallahu anh'a Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sıragaç kadir için tutsak, tutsek, anı hiç ikrar geç Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den her şeyi geç olarak Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anna deyip ayetimiz dedi. Yani Allah Teala afu etini yaratan hem de indi bizden afu ettik Allah Teala'dan daha kılığız dedi. Bunun için de inşallah şu Ramazan ayları bizge Allah'ın afu rahmetlerini nasip etseydi. Bugün muhterem kardeşler sürekli biz zekat yorumda. Zekat mal torunda şolaydık, malın sadakası torunda. Elbette sadaka torunda haziretler siyaşı ve yaratalar. Kolay gittiğinde. Lakin muhterem kardeşler bu haziretlerin yaratılmanına değil, bu İslam dininin tahrimetlerin silövdündekidir. Yani İslam dininin negizleri boyunca şolaydı. Bizim biliriz ki zekat degen düşünce var. İslam dini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de iş evirgen negizlegendir. Bu diyen İslam'ı kadar xams. Şehadet sözleri namaz oraza şolaydı. Hem şuların birisi zekat, hem namazın xams. Ne demek şu zekat bu İslam dininin bir negizi olup durardı. Şuna negizlendirildi. Elbette zekat bu İslam dininin negizi olup dursa da bir negizi türlü ana yukarı bunun için degende bir qaraganda namaz okuğa qaraganda zekat veru jеңilirək. Fizik yaptan qaraganda aldında verdim. Sekundluk iş o, minutluk da tögedi. Eğer de indi kartaga köşerem deysen şulay tağında jеңilirək. Knopkalarga bastım, akça ketdi. Anın yılına birine tapır ötergen gerek. Insanlarga kerak mi iştahdır. Ana roza kılık ay boyu taşıyası yok. Ana birine tapırşısın. Şu an para olup bir qaraganda avray bir türlü. Haç kılık muhterem kardeşler alıp bugün şulay yok. Zekat veru. Kayadır jığırga, kayadır barırga kerak mi şulaydır. Meşakat enerjide kerak mi. Lakin namaz roza bilen çağıştırganda bu kişiге zekat veru kıyınıraq, ağırıraq, ruhi yak. Fizik yaktan o jеңil bolsa da, o ağırıraq, ruhi yaktır. Ne için? Çünkü adam balasının köngülünde var şu saranlık degen nerse. Adam balasının prinsipi şunday. Yenğa bolsun, yenğağına bolsun, hem malım artsın, köbeysin, nefis degen emri var. Zekat bergen vakitte demek şu emrini, şu malını, bulgan emrini bölüp verirge to'g'ri keladi. Hali bir uğurlab, talab olgan emrini tugel, boşqa kelgan emrini tugel, berirge to'g'ri keladi, halal yo'l bilan ishlab topgan emrini. Tirishib, ter to'kib ishlab topgan emrini. Yil bo'yi ishlaysan, intigasan, erta ketib ish qaytasan şolaydi.
йөгерәсең, кемнәр беләндер сөйләшәсең, аралашасың һәм шушы эшләп тапкан малыңның бер өлешен син бүлеп бирергә мәҗбүр буласың. Шуңа күрә рухи яктан бу авыррак гамәл булып тора. Намаз һәм уразага караганда. Намаз укыганда синнән әйбер таләп ителми. Басасың да укыйсың. Шулай тәһарәтен аласың да. Ураза тотканда шулай ук. Чыгым юк. Киресенчә экономия ашысы юк. Ә менә инде закат биргәндә шушы чыгымнар була. Шуның эчендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вафат булгач, мөселманнар зәгыйфләнәләр. Һәм шушы зәгыйфлекнең беренче билгесе нәрсә була? Закаттан баш тарту. Алар намаздан баш тартмыйлар, уразадан баш тартмыйлар, хаҗ кылмыйбыз дип әйтмиләр. Без үтибез буларны. Ләкин закат түләмибез диләр. Бөтенесе түгел әлбәттә. Кайбер кавымнар. Әхуаннар радиллаһу анһу андый кавымнарга ихтибар итмәскә киңәшләр. Ул вакытта Абу Бәкр халиф. Алар бит намаз укыйлар ди. Алар бит ураза тоталар ди. Калсыннар тимә аларга ди. Абу Бәкр радиллаһу анһу әйтә: "Мин алар белән көрәшәчәкмен, сугышачакмын, мөртәтләр белән сугышкан кебек." Ягъни диннән чыккан, Алладан ваз кичкән кешеләр белән көрәшкән кебек көрәшәчәкмен дип бер рәткә куеп аларны. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, күрәбез ки, закатның ни дәрәҗәдә авыр булганын мөселманнарга. Авыр бүгенге көндә дә, бүгенге вакытта да. Авыр түгел кемгә закат түләү? Кемнең закат түләргә акчасы юк? Намга авыр түгел. Шулай. Ул рәхәтләнеп, ул гаҗәпләнеп утыра инде. Ничек закат түләмәскә инде, димме? Ничек закат түләгән ди бу кешеләр? Әстәгъфируллаһ дип, нисәгә әби инде. Шулай. Гаҗәпләнеп утыра. Инде студент мәдрәсәдә укыган. Ничек түләмисең бу закатны? Аллаһ Тәгалә әмер иткән икән яна. Ләкин сесен акча килеп керсә, закат нисабы кадәр шулай машин кашый башлый. Карар ди. Авыррак икән шул гамәл ди. Шулай. 40 тонна алтынның 1 тоннасын бирергә кирәк. 1 тонна алтынны биреп карасың, Бер вагон. 40 тонна алтынның 1 тоннасын бирергә кирәк. Шулай иткәндә зирәк башлары янып китә. 400 меңнең 40-тан да өлеше 10 меңгә биргән вакытта ул сизелмәй ул әмәтегә, күп түгел кебек. 4 миллиардның 40-тан бер өлешен бирә башласаң, сизелә башлый. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә, закат җиңел әйбер түгел. Һәм безгә логика әйтә. Бирмәсәң бу закатны, үзеңдә калдырсаң, әйбәтрәк. Әйбәтрәк. Әгәр дә закатны бирмәсәң, үзеңдә калдырсаң. Экономия. Бу акчага син үзең өчен берәр нәрсә эшли аласың. Шулай. Шуңа күрә мондый психологияны Аллаһ Тәгалә белә. Һәм Коръән Кәримдә әйтә: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва ла яхсабанна аллазина ябхалуна бима атаһумуллаһу мин фадлиһи ва хайран лахум. Бал хува шаррун лахум, саятавакуна ма бахилу биһи йawmal қиямah." Аллаһ Тәгаләгә шушы садака бирмичә, закат садака бирмичә, шушы малларын саранлык белән үзләрендә калдырган кешеләр моны яхшы дип уйлыйлар. Яхшы нинди яктан? Экономия. Акча кала. Ягъни кешегә бирмиләр шулай. Ләкин Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бал хува шаррун лахум", ләкин бу алар өчен начарлык. Ничек? Шушы аларның эшләгән маллары, җыйган маллары закат садака бирмичә, кыямәт көнендә алардан әйләндереп алыначак ди, шушы мал белән. Ничек итеп әйләндереп алыначак? Хәдистә әйтелә, әгәр кешенең закат бирерлек малы булып табылганы бирмәсә, кыямәт көнендә шушы мал йылан кебек булыр. Ике табы булган өстендә йылан кебек булыр. Шушы йылан аны әйләндереп алыр да тешләр битеннән
агулы йылан һәм битеннән тешләр. Каян тешли? Менә моннан тешли. Менә бу җирдән. Яңактан. Тешләрен монда батыра, асты белән монда каптыра. Шушы авыз кырыена каптырып ала. Кеше гаҗәпләнә, син нишлисең, кем син, нәрсәгә була итәсең дигәч, бу йылан әйтә, мин синең малың ди. Шушы дөньяда җыйган малың, синең хәзинәң ди, һәм менә шушы әле генә без әйткән аятны укып китә йылан шушы кешегә. Шулай итеп, син кадерләп, саклап тоткан малың шулай бит, ахыр чиктә сине менә шушылай хәлак итә. Сине шушылай хәлак итә. Һәм әлбәттә син инде куанмыйсың бу малга. Чөнки бу йылан сине газаплаячак. Икенче бер аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Кем алтын һәм көмешләрне җыя һәм аларны Аллаһ юлына таратмый бирми, ягъни закат садака бирми, аларны куандыр каты газап белән, ди Аллаһ Тәгалә. Бу кешеләрне куандыр каты газап белән. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ مَغْرُورَةً. Шушы алтыннар, көмешләр кыямәт көнендә утта эрителеп, кыздырып, шулай дип аларның маңгайларына, кабыргаларына да кырыйлар һәм аркаларына куелачак. Шушы кыздырып металл, кызган металл. Алтынны кулга тотсаң бик рәхәт. Шулай. Бүген төштә бер алтын кертәлме ишкә? Йөзек кертәлме, кечкенә генә инде. Зур бер кисәк түгел. Хәерлегә булсын. Алтынны кулга тотсаң рәхәт. Йөрәктә күп алтын булса, көмеш тә рәхәт бирә әле. Шулай. Ләкин әгәр дә шуны кыздырып тоттырсаң, кешегә рәхәт түгел. Әгәр дә ул синең кулыңны пешерсә, маңгаена куйсалар шуны, кабыргаларына куйсалар, рәхәт булмый. Шуңа күрә шушы малыңнан үзең зыян күрәсең. Шушы җыйган зиннәтләреңнән, алтын көмешләреңнән, шушы яраткан әйберең сине газап куячак ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Һәм әйтелә ул кешеләргә: "Һәза ма канастум ли анфусикум". Бу сез җыйган, үзегезгә җыйган маллар бу ди. Бу сезнеке ди. Читтән килгән әйбер түгел, сезнеке бу ди. Хәзер инде шушы җыйган әйберләрегезнең рәхәтен күрегез ди. Татыгыз шуны. Шушы малларны Аллаһ Тәгалә әйтә. Менә шулай итеп, кардәшләр, мал җыю һәм закат садака бирмәүнең җәзасын безгә Аллаһ Тәгалә әйтеп күрсәтә. Иң кызганычлы беләсезме нәрсә? Кыямәт көнендә без инде малларыбызны югалткан булабыз. Ягъни ул малларны без бу дөньяда калдырып китәбез, ул мал безнеке түгел. Инде. Ләкин теге дөньяда аны яңадан безгә кайтарып, шулай газаплаячак. Бер караганда әйтәм бит, син инде котылдың ул малдан. Синеке түгел ул хәзер. Әгәр дә кешене, мәсәлән, бу мөмкиндә бер каракны тоттылар ди, кулга алдылар. Аңа әйтәләр: "Без сине хәзер төрмәгә утыртабыз. 10 елга." Бу карак нәрсә? Бу каракка тәкъдим итәләр. Бөтен малыңны бирсәң, утыртыйбыз. Нәрсә дип карак? Алыгыз алды. Алыгыз алды. Төрмәгә утырасы килми. Ул малны бирде, котылды, шулай дип инде төрмәгә утырмады. Ләкин кешенең малын тартып алалар үлгән вакытта. Ләкин ул аннан котылмый. Ул аннан котылмый. Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә яңадан кайтара һәм шушы мал белән аны газаплый. Закат һәм садака түләнмәгән мал турында, бөтен мал түгел. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә мал ул рәхәт әйбер. Ләззәт китерә. Күп юлларны ача. Әмма
Әгәр дә син дөрес итеп аңа карамасаң, ул инде сиңа зыян да китерергә мөмкин икән. Шуңа күрә, әлбәттә, зәкат турында күп кеше үзенең зәкатларын Рамазан аенда түләргә тырышалар. Ул инде мәҗбүри түгел. Әмма шулай эшләгән кешеләр исләренә дәвам төшереп, шулай дип малларын исәпләп, хисаплап, әлбәттә, шушы зәкатны онытмасалар, әйбәт булыр иде. Чөнки ул менә сиңа хәзрәт дип китереп тотыра торган әйбер түгел. Ләкин зәкат ул кешенең үзен читтата торган һәм Аллаһ Тәгалә каршында шулай савап итә торган әйбер. Кемнәргә бирелә соң ул зәкатлар? Зәкатлар шулай бирелә белгәнегезчә, фәкыйрь, әлбәттә, мохтаҗ, мискин кешеләргә, бурычлы кешеләргә бирелә була. Кулларны азат итү өчен бирелә була. Элек инде ул бар иде куллар, хәзер инде ул андый кул дигән төшенчә юк, ләкин бар шулай ук. Бурычлы кешеләр, тормышның авыр халәтендә калган кешеләр бар. Шундый кешеләргә бирелгән мөмкин зарам көрәшләр. Бу кешеләр мөселман булсалар хәерлерәк. Чөнки мөселман кешесенә ярдәм итү безнең беренче бурычыбыз. Һәм мохтаҗ булып, ярдәмгә мохтаҗ булган мөселман кешеләре бар. Алар күп. Шуңа күрә аларны эзләп, аларга ярдәм итсәң, әлбәттә хәерлерәк һәм дәресрәк булыр иде. Иншаллаһ, русчада сөйләп китәрбез. А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о закате. Закат — это дословный перевод заката — это очищение. А смысловой перевод, то есть заката шариатский, это значит отдать определенное количество денег, имущества от собранного имущества, которое лежало год. Чтобы отдать закат, нужно два условия: нисаб и время. Нисаб в этом году заката — это 310 тысяч рублей. В том году было 240. Потому что золото определяется, золото растет по цене, и также определяется. Конечно, иногда это не совсем совпадает. Например, закат у нас считается 85 граммов золота. Если умножить 85 граммов золота на 4100, это будет 4,5 грамма. 340, даже больше, да, получается, даже больше. Но муфтиятом, советом улемов, было назначено 310 тысяч рублей. Поэтому мы уже от этого отталкиваемся. Кто-то, например, золото может считать, хочет считать, но вот назначена такая сумма, 310 тысяч рублей. То есть, если эта сумма собирается у тебя, потом эта сумма лежит у тебя год или больше, не уменьшается, имеется в виду, ты с этих денег должен заплатить закат. Эти деньги должны быть у тебя. Если эти деньги ты отдал кому-то в долг, то там есть несколько решений. Самое для нас приятное — это ты ничего не должен отдавать. Отдашь как тогда, когда тебе вернут этот долг. Потому что там есть предложение: ты должен отдать, тот человек должен отдать. Есть там такие фетвы. Но самое такое, более такой приемлемый, это ты не должен пока отдавать с них закат. Почему? Потому что этих денег у тебя нет. И вернут ли вообще деньги? В наших реалиях годами не возвращают деньги, а ты платишь с них закат. Поэтому, когда тебе их возвращают, ты просто один раз отдаешь с них закат. Но есть фетвы, которые говорят, что за каждый год, который лежал там у этого человека, за каждый год нужно отдавать. Но мы выбираем самое экономное решение. Иногда деньги есть вложенные в бизнес. С них тоже закат не отдается. Почему? Потому что они в обороте. Но если твой бизнес связан с продажей чего-либо, например, домов, земельных участков, продуктов, питания или каких-то других товаров, и там есть эти 310 тысяч рублей, то по истечении года ты тоже с них должен отдать закат. И, грубо говоря, смотришь в своем складе, у тебя там какие товары лежат на какую сумму,
с них ты должен отдать закат. Кто-то торгует, например, недвижимостью, квартиры покупает, продает, кто-то дома, участки. Тоже с них надо отдавать закат, потому что это тоже товар, это уже. Со своего дома, со своей машины, со своей одеждой, со своей утвари домашней закат отдавать не надо. Даже если у тебя в твоем личном пользовании 100 машин, с них закат отдавать не надо. Ты катаешься на них. Сегодня на одной, завтра на другой. Но если у тебя автосалон, то с них надо отдавать закат. С машин. То есть, понимаете, здесь речь идет о том моменте. Дорогие друзья, закат – это один из столпов ислама. Мы с вами знаем, что ислам он находится на 5 столпах. И один из них – это как раз закат. Закат. Раньше мы так не думали о закате, когда у нас, например, не было столько денег. Когда уже деньги появляются, ты должен уже задуматься. Иногда люди забывают, что они должны платить закат, поэтому напоминать надо постоянно. Он не платил, но в какой-то момент все-таки начал зарабатывать, и уже у него есть накопленные деньги. И вот с них уже он платит закат. Закат также, дорогие друзья, платит кто? У кого есть животные, тоже платят закат. С животных, с верблюдов, с коров, с овец закат платится. С лошадей тоже платится закат. С кур там и так далее, с гусей с них закат не платится. И вот фермерам, поэтому здесь тоже проблема возникает для фермеров. Есть несколько сот голов, например, животных, но они с них закат не платят. Это тоже проблема. Они об этом не знают, возможно, даже. Поэтому тоже обязательно надо говорить, напоминать. Потому что у многих есть какие-то агрофирмы, да? Кто-то на себя там работает, кто-то держит баранов, кто-то держит лошадей. Закат от лошадей, от 2 лошадей уже начинается закат. Это самые проблемные животные получается. У коров, у баранов там число побольше. А у лошадей там от 2 уже начинается. Ты уже должен платить закат. А лошадей разводят татары. Погоны лошадей есть. Вот поэтому с них тоже нужно платить закат, дорогие друзья. Что будет, если не платить закат? Можно же не отдавать этих имамов ненасытных, не накормишь. Да? Они все просят и просят, как будто для себя. Да? Поэтому лучше не отдавать. Закат отдается, дорогие друзья, не имамам. Закат отдается нуждающимся. А имам всегда нуждается. Дело не в имаме получается, да? Закат отдается нуждающимся. Естественно. Поэтому закат – это прежде всего, когда человек опекает нуждающихся людей. Ведь Аллах Тааля не зря кому-то что-то дает, не просто так. Мы думаем, что мы избранные, когда, например, человек становится чиновником. Аллах Тааля поцеловал его в темечко. Все, он уже избранный. Нет. Аллах Тааля назначил тебя руководить делами людей. То есть ты теперь должен заботиться о них и улучшать их жизненные условия. Если ты этого не делаешь, то это бремя против тебя. Аллах Тааля дает кому-то имущество. Опять-таки он думает, что вот Аллах Тааля меня избрал. Я такой умный, классный, харизматичный, могу все сам туда-сюда, да, финансами управлять. И все, теперь я богатый. Значит, я живу как хочу. Нет. Аллах Тааля дал тебе денег и сказал, отдай вот тем. Ты как правотник. Но, естественно, нерелигиозный человек этого не понимает. Он не понимает, что это деньги не только его, то там есть часть и других людей, нуждающихся. Что в их имуществах есть доля просящих и нуждающихся, лишенных. Потому что деньги, они вот так распределяются. Входят из рук в руки, где-то они, конечно, будут собираться побольше, но это не значит, что их надо там складировать. Это надо говорить о том, что надо их обратно отправлять в путь.
отдавать другим людям, чтобы они тоже получили от этого пользу. Поэтому, дорогие друзья, доля богатого человека не просто тратить на себя это все, но, естественно, еще и кому-то помогать. И поэтому Аллах Та'аля в Коране говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, худ мин амвалихим садакатан тутахфирухум ва тузаккихим биха ва салли алейхим». Аллах Та'аля говорит: возьми из имущества садака, то есть закат имеется в виду здесь, чтобы ты их очищал, вот этих людей, у кого ты берешь садака, ва салли алейхим, и делай за них дуа. Инна салята сакару ляхум. Твое дуа для них это спокойствие. Аллаху самиун алим, говорит Аллах Та'аля. Аллах слышащий и знающий. Таким образом, Аллах Та'аля велел пророку саллаллаху брать садака с богатых людей. Не просить, а брать. Поэтому в исламском государстве, если садака, закат не дают богатые, у них отбирают это. У них отбирают силы. И почему? Для их же пользы. Это для них очищение. Это их очищает. От чего? Очищает, во-первых, естественно, от жадности. Во-вторых, очищает их от харамного имущества, потому что если закат не отдать, все имущество становится харам. Если часть не отдать с имущества, то все становится харам, остальное. Ну и, конечно же, репутационный момент. Потому что когда богатый человек отдает кому-то закат или садака помогает, то его положение в обществе только улучшается. Люди начинают его любить. Почему бедные люди ненавидят богатых? Не просто из-за богатства. Да, вот мы знаем примеры, да, когда на этом фоне произошла революция. Определенные люди богатели неимоверно. Соответственно, рабочий класс восстал, они получали мизерные деньги, а крестьяне вообще просто голодали элементарно. Соответственно, этот народ восстал против богатых. Почему восстал? У них же принцип какой был? Награбленное. То есть отними у них. Не просто так. У них другого не было. То есть он не красивый, он не хороший. Не из-за этого их отбирали у них деньги. Они как богатые отбирали у них. А почему их отбирали? Потому что на них это все самих только тратили. Жили красиво, чинно, благородно, да? Но бедным людям внимания не уделялось. Вот поэтому, дорогие друзья, этим богатым людям самим же лучше, когда они помогают, и они таким образом усмиряют, так скажем, людей, и, соответственно, успокаивают такую социальную нестабильность в обществе. Она и сейчас есть. Она и сейчас растет. Это нестабильность. Когда, например, элементарно, пандемия, какой-то кризис экономический. Но по отчетам в этот период продажа люксовых товаров растет. Я слежу за этим постоянно. Продажа люксовых товаров растет. Часы люксовые, алмазы много покупает, машины люксовые. Машины среднего класса падают в продаже, люксовые растут. Почему? Потому что богатые люди, они беднеют. Они становятся еще богаче. Деньги не исчезают просто так. Это экономика. Они переходят из одних рук в другие руки просто. Кто-то еще стал богаче, кто-то еще больше приобрел. И мы знаем, что некоторые миллиардеры в России, например, разбогатели в 2 раза, а некоторые в 3 раза больше в период пандемии. Деньги не исчезли никуда, они переместились. Вот если не будет обратного перемещения, будет беда. Будет беда. Поэтому Керимов такой, Сулейман Керимов сделал такое заявление, что каждой семье в России он раздаст по 20 тысяч рублей. Аллаху а'алям. Насколько это правда, конечно. Опять-таки, да? Правильно, да? Да, 1007. Каким?
1000 семьям. 1000 семьям, да? Не всем, да, кажется? Ялла. А то я тут уже, да. У меня уже были планы на эти 20 человек. Поэтому должно быть вот такое вот перемещение, дорогие друзья. Это их же и очищает. И некоторые богатые люди это понимают. Например, в Америке богатые люди добровольно скидывают свои миллиарды время от времени. Потому что они оживляют тем самым экономику. Если они это не сделают, то просто не будет просто дальше развития никакого. Они это понимают. И ислам это понимает, поэтому ислам это обязывает нас быть религиозными. Также Аллах Та'аля в продолжении этого аята говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, алям я'ляму анна Аллаха хуа якбалу ат-таубата ан ибадихи ва я'хузу садакати ва анна Аллаха хуа ат-таввабур рахим». Садака, закат является одной из причин прощения грехов и принятия покаяния. Поэтому, когда говорят Аллаху перед Аллахом каются, просят прощения, то есть дают определенные садака или закат. Соответственно, закат или садака очищает нас еще от грехов. Не только от харамного имущества, это физически да, а духовно очищает нас от грехов. Садака или закат. Также Аллах Та'аля говорит тем, кто расходует свое имущество на пути Аллаха, не жалеет, садака дает, про них говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, алладина юнфикуна амвалахум билляйли ван нахари сирран ва аланиян, фалахум аджрухум инда раббихим ва ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун». Те, которые расходуют свое имущество ночью и днем, да, скрыто и явно, то им будет награда от Аллаха, и они никогда не узнают страха и печали. Награда такая от Аллаха. Первая награда – это значит награда от Аллаха, судный день. И какая награда? У них не будет страха и печали. Это очень важно в наше время. Сейчас люди живут в страхе, живут в печали. Постоянно им что-то не хватает, чем-то они недовольны. И поймите, богатые тоже плачут. Тоже плачут. Потому что иногда, например, может, вы, например, когда вот работаете в определенных кругах, ходите, может быть, вы не видите других людей. Видите больше похожих на себя. А некоторые люди, например, те же, вот, например, имамы, хазраты, они сталкиваются с разным населением. От бедных людей до там богатых. Ну, богатые, конечно, свои хазраты тоже у них есть. Вот как-то попасть надо туда, в это. Но чтобы туда попасть, надо их не ругать. А я вот ругаю уже часто этих богатых, поэтому они меня не любят. Надо это поменять политику. Надо уже VIP туда подниматься. Но иногда попадаются. Иногда попадаются такие люди. Альхамдулилля. У них тоже беды. Они тоже плачут. У них тоже страдания. Они от нас ничем не отличаются. Абсолютно. Просто ты платишь в «Жигулях», они в «Мерседесе», а разница только в этом. Ты в однушке съемной платишь, они где-то в пентхаусе плачут. Но тоже плачут. У тебя мокнет телогрейка от слез, у них шуба. Плачут все. Не плачут те, говорит, и нет страха и печали тех, кто дает садака и закат. Будь то бедный или богатый. Ля хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Это еще нас защищает вот именно от таких бед, оказывается. Пророк ﷺ успокоил людей, которые дают садака, и сказал: «Ма накасат садакатун мин маль». Из-за садака не уменьшается имущество. Как будто уменьшается, но на самом деле не уменьшается. Аллах Та'аля либо дает баракат от того, что осталось, либо из других мест дает побольше, либо в судный день Аллах Та'аля тебе это дает савабом, что, естественно, даже лучше. Поэтому из-за садака имущество, говорит, не уменьшается, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому в Коране говорится: «Бисмиллахи рахмани рахим, ва ма анфактум мин шайин фахуа юхлифух, ва хуа хайру разикун». Что бы вы не тратили, говорит Аллах Та'аля вам это возмещает. Вернет вам. И вы скажете: вот, например, у меня есть 1000 рублей, я 1000 рублей потратил, там кому-нибудь садака дал, и Аллах Та'аля вернул мне 1000 рублей.
А какой смысл тогда вообще давать эти 1000 рублей, если мне возвращаются те же 1000? Если я их никому не дам, зачем вот этот весь процесс? А смысл в том, что ты получил саваб за деньги, которые к тебе вернулись. Да, кэшбэк, грубо говоря, да. Ты получил саваб перед Аллахом, рай заслужил, а деньги еще и вернулись. Причем кэшбэк там не все возвращается, а здесь Аллах Тааля возмещает. С избытком возмещает еще, тем более, да. Вот поэтому, естественно, это очень выгодная торговля с Аллахом. У одного человека богатого спросили: как ты, говорит, разбогател? А я, говорит, начал соревноваться с Аллахом. Я, говорит, садака даю, он мне возвращает. Я, говорит, садака даю, он мне возвращает. Аллах, говорит, победил. Вот поэтому можно соревноваться с Аллахом. Кто щедрее, да? Кто побеждает? Естественно, Аллах Тааля побеждает. Также Аллах Тааля говорит в худси хадисе: «Анфик я бна Адам юнфак алейка». Трать, о сын Адама, и на тебя будут тратить. То есть ты тратишь, и на тебя будут тратить. Аллах Тааля и другие дорогие друзья. Таким образом, естественно, закат и садака, особенно в месяц Рамазан, это очень действенный и легкий способ, чтобы получить саваб. Ходить никуда не надо, ничего делать не надо. Отдал из своего имущества, поделился, и ты получаешь свой заслуженный саваб, иншаллах. Но для этого, естественно, нужно победить свой внутренний нефс, свою жадность. И, соответственно, в месяц Рамазан сахабы говорили, что пророк, саллаллаху был щедрым, но в месяц Рамазан он был щедрейшим. Просто от него вот эта щедрость исходила. Он, говорит, был как дождь. Постоянно льющий дождь, да, легкий такой. После него, благодатный, он вот так вот, говорит, просто отдавал и распределял свое имущество. Вот это для нас, естественно, самый лучший пример. Пример нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, дорогие друзья. Конечно, у кого денег мало, для них им это не касается. Они сидят и говорят: ай, ладно, пускай богатые дают, да. На самом деле, любой человек может сделать садака. Были сахабы, рады Аллаху анхум, которые не работали. Не работали. Ну, потому что их это устраивало. Они были довольны своей жизнью, лишний раз не напрягались. Еду давали, кушали. Одежда вот на себя есть, альхамдулилля. Спать под навесом в мечети там, да? Поспал, переночевал, все. Ашау байдан улем хадайдан, как у нас говорят. Но когда пророк, саллаллаху алейхи рассказал про садака, они устроились на работу. Они пошли на рынок и устроились туда грузчиками. Зачем? Они сказали: мы не хотим упускать этот саваб. И начали зарабатывать деньги. Для чего? Чтобы давать садак. Они не хотели купить Бентли, там, дома построить. Их устраивала их жизнь. Но у них не было денег на садака, они не могли этого дать. То есть саваб, они чувствовали, что саваб упускается. И поэтому они устроились на работу, заработать денег, чтобы дать садака. Это вообще нет такой, да, намерения. У нас намерение устроимся на работу, чтобы разбогатеть. И потом Аллаха шантажируем. Говорим: о Аллах, если я разбогатею, дам садака. Там типа ты там уж там все устрой мне, пожалуйста. Ты же знаешь там, да, если ты устроишь, то я дам садака. Это шантаж. Я вот сейчас вот это сделаю, махинацию проведу там, да, какую-нибудь сделку. Мечеть построю. Ты уж там давай, проследи, мечеть же будет. Шантаж. И у нас вот такой шантаж перед Аллахом. А у сахабов не было. Они зарабатывали деньги, чтобы давать садака. А у них других намерений, чтобы зарабатывать денег, не было. Вот это, дорогие друзья, конечно же, это совсем другие люди. Это уже как другая планета, к сожалению. Поэтому месяц Рамазан, дорогие друзья, вот об этом тоже, иншаллах, можно подумать. Ну, на следующем джумга мы еще остановимся на ночи предопределения, дорогие друзья, тоже об этом расскажем. Тем не менее, уже идут, иншаллах, последние 10 дней пойдут, поэтому больше нужно упорство и поклонение, чтобы застать ночь предопределения. В любой день это может быть, а может и было даже. Может и было, Аллаху а'лям. Вот вчера была красивая ночь, Аллаху а'лям. Я смотрел, собаки не лаяли, не выли. Такая вот спокойная ночь была. Поэтому можно сейчас в любой день попасть на ночь предопределения.
Следите за этим, не упускайте. Ночи короткие сейчас. Там успеете 2 раката намаз почитать, дай Аллах. Чуть-чуть страницу Корана почитать, уже хорошо. И уже ночь прошла, и уже вам запишется, что вы целую ночь поклонялись. Иншаллах. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السامح والدعاء